ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿಟಿಯು ಗುರು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 1BESC 104A ಅಥವಾ 204A ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಹಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಲೈಕ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಹಳ ಟಫ್ ಇದೆ, ಏನಾದರೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ, ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಕೂಡ ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಥಿಯರಮ್, ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ರೋಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. Explain the structural elements of a building with neat sketch. Explain the properties, constitution and use of cement. Explain the types and uses of bricks. Explain the properties and uses of concrete. Explain the types and uses of structural steel. Discuss the requirements of a good staircase. Describe the various types of infrastructure essential for national development. Explain the contribution of different civil engineering specialization in metro, railway or infrastructure projects. Next, module 2. Explain the types and uses of AAC blocks. Explain the emerging materials used for sustainable construction. Explain the green building concept and IGBC rating system. Explain LEED rating system and its evaluation process. Compare IGBC and GRIHA rating systems. Explain smart city concept and technologies. Explain characteristics of green building materials. Explain energy efficient buildings. Explain durability, sustainability and material selection criteria. Explain the challenges and limitations of plastic recycling. Next, module 3, explain idealization in engineering mechanics. Explain characteristics and system of forces with neat sketch. Explain principles of transmissibility of forces. State and prove Verinon's theorem. Numerical on concurrent coplanar force system. Numerical on non-concurrent coplanar force system. Numerical involving resultant magnitude, direction and position. Numerical on momentum and couple. Next, module 4, state and prove Lamis theorem. Explain free body diagram. Explain types of loads acting on structures. Explain different types of beams and supports. Explain statically determinate and indeterminate structures with examples. Numerical on support reactions of simply supported beams. Numerical on spear resting in smooth notch. Numerical on cable tension problems. Numerical on equilibrium and concurrent forces system. Next, module 5, last module. Derive centroid of triangle by integration. Derive centroid of semicircle by integration. Derive centroid of rectangle or circle using integration. Numerical on centroid of composite areas. Numerical on centroid of lamina with circular cutout. Numerical on centroid of dam section. Numerical on centroid of shaded area. Numerical on built up sections. Numerical on quadrant of a circle. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 5 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಯಾಟ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓನಾಗಿ ಬರಿಬೋದು, ಹೌದಾ? ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿತ್ತಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಉಳಿಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಓನಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಈಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ, 2 ಮಾಡಲ್ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿನೇ ಇದೆ, 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಈ PDF ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇವು ಫಿಕ್ಸ್ಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 ಸೊ ನೀವು ವೆರಿನಾನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಓದ್ಕೊತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸು, ನಾನ್ ಕಾಂಕರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4 ಲ್ಯಾಮಿಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 ವೆರಿನಾನ್ಸ್ ಥಿಯರಮು, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4 ಲ್ಯಾಮಿಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಇವೆರಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀಮ್ಸು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲೋಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 5 ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ, ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಅವೇ ಇದ್ದಾವೆ, ಹೌದಾ? ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 ಈ ಥಿಯರಮು, ವೆರಿನಾನ್ಸ್ ಥಿಯರಮು, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4 ಲ್ಯಾಮಿಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಈಸಿ ಇದೆ, ಥಿಯರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಈಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.